ఈ ఈవినింగ్ సెషన్ చైర్ చేసి చెప్పారావారు నన్ను ఇక్కడికి రావడానికి ఆహ్వానించినటువంటి నర్రా శ్రీనివాసరావు గారు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఇతర పెద్దలు, సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అండ్ యంగ్ లాయర్స్. You may be wondering, I am a science man, dealing with science, teaching science and doing research in science. But why I came here to talk to young lawyers like you? I am nowhere connected to your legal profession, but I am connected to the changes that are happening in the world. Yesterday morning session, many of the speakers, the principals of law college, they pointed out the climatic changes, the global scenario, the influence of AI. And Divakar Babu, my friend, he acted as our union leader in Acharya Nagarjuna University 40 years back. So he said AI has given wrong interpretation of 40 cases when they quoted it. All these things I am going to mention to you. What are the future scenario of the young lawyers? In the present context of very rapid science and technology evolution, 2 years back, the government of India asked me to say a Telugu series in artificial intelligence in All India Radio. Because in this part of the place, nobody can speak in Telugu, the artificial intelligence. Krutrima Medo Viplavam. ఏ రంగాల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని 12 సిరీస్ చేయమన్నారు నన్ను. ఈచ్ డ్యూరేషన్ 20 minutes. 2 years బ్యాక్ చేశానండి, when nobody knows about AI. మరి మీకు ఎలా తెలిసింది సార్ అని మీరు అడుగుతారు. చదవటం ఒక్కటే మార్గం. రవిగాంచని చోట కవిగాంచను అంటారు, కవిగాంచని చోట న్యాయవాది గాంచను. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరికి తెలియంది న్యాయవాది చూస్తాడు. ఫ్యూచర్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనేవి, ఫ్యూచర్ పర్స్పెక్టివ్స్, కీప్ దిస్ వర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Future perspective and futurology, which our country never deals with. City 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఎటు ఎక్స్పాండ్ అవుద్ది ఏమో ఎవడో తెలియదు, ఎటు వెంచర్ వేస్తే అటు పెరుగుద్దండి అంటాడు. ఈవెన్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ డజంట్ నో విచ్ సైడ్ ఇది దీనికి ప్లానింగ్ అంటారు. సో అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ నో ప్లానింగ్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్. ఫర్ ఎ పర్సన్ ఇన్ ఎ ఫీల్డ్ లైక్ మెడిసిన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ లాయర్ ఆర్ ఇన్ ఏ సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్, without having future perspective means it is a disastrous end. That's why I am going to present to you what are the future skills of a lawyer, what they are required, in what areas the society is going rapidly changing, how you equip yourself with the changing scenario, for that how to modify, change our behavior, personality. And in what way I am competent, you may be asking. I have to defend myself. I trained more than 3,000 students for MNC companies to select into as a very big packages. As a degree teacher, I trained them, I placed them because nobody came forward. Because me tells bell and bill అయిపోయింది వాడ. If you do anything, I need money. There is no voluntary work. So colleges have collapsed because of the lack of this. And students are not ready to pay the money. So I have taken a initiative. During the time of Rajshekhar Reddy Garu, he has started a JKC center, Jawahar Knowledge Center in all degree colleges. I shoulder the responsibility in Andhra Laila College. With that fortune, last 15 years, I am successfully in placing more than 3,000 very, very poor, below poverty line students in the topmost companies like Accenture, Cognizant, Capgemini, Infosys. You name any company, my student is there. I proudly say they belong to rural areas. This is possible just because of the training. Training will transform. So I start my talk with a small story of Luther Burbank. Please note down, Mao Jinping, what he said is, I hear, I forgot. పొద్దు నుంచి విన్నారు, మర్చిపోయారు. I saw, I remember, I do, I understand. నీకు అర్థమై ఉంటుంది. నేను విన్నా, మర్చిపోయా, చూసా, గుర్తుంది. సినిమా ఎవడు మర్చిపోడు. బాహుబలి అక్కడ ఉందరా బలి బాగా గుర్తుంటుంది. చూశారు, గుర్తుంది. ఐ డూ, ఐ అండర్స్టాండ్. వెన్ యూ డూ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో డూయింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైటింగ్, లిజనింగ్ అండ్ రీసెర్చింగ్. ఆల్ దిస్ షుడ్ బి డన్ త్రూ ఎన్ యాక్టివిటీ. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్. ప్లీజ్ రైట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. To Google it and to search all these points, it takes very, very long time to you. But I am giving the essence of my catch during last 15 years of my personality training for students, which will be useful, it will transform. Luther Burbank, a botany scientist who
రీసెర్చ్డ్ ఆన్ ద ప్లాంట్ గ్రాఫ్టింగ్. అంటు కట్టడం అంటారు. కొన్ని పదాలు మీకు తెలియగా తెలుగులో చెప్తాను. నథింగ్, మాతృభాషలో మాట్లాడటం నేరమేం కాదు. బట్ ఐ విల్ యూస్ మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్, నో వరీ. లూథర్ బర్బాంక్ వర్క్డ్ ఆన్ ఎ ప్లాంట్ టు గ్రాఫ్ట్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ టు మేక్ ఎ మోడర్న్ ప్లాంట్. హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ ప్లాంట్ కాల్డ్ క్యాక్టస్. బ్రహ్మజముడు, నాగజముడు, రక్కీసా అంటారు. చూడటానికి ముళ్ళు ఉంటాయి చాలా. మనం ఇప్పుడు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటున్నాం. దాని వెనక మళ్ళీ స్టోరీ చెప్తున్నాను మీకు నేను. చాలా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే మంచిదంట, భలే విటమిన్స్ అంటారు, ఐరన్ పడతారు, అన్నీ చెప్తారు. దాని వెనక మనిషిని మర్చిపోయాం మనం. సో ఈయన ఆ కాక్టస్ ప్లాంట్ మీద చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఒక డ్రాగనే కాదు, ఇంకా యూరోప్లో చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ గువా ఉంటుంది, అది జాంకాయ లాగా ఉంటుంది. మీరు బయట చూస్తుంటారు, పీచెస్ అంటారు, వాటిలాగా ఉంటాయి. హీ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మేకింగ్ 6 types ఆఫ్ ఫ్రూట్ వెరైటీస్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లాంట్. ఆయన రోజు వెళ్ళి ప్లాంట్ దగ్గర ఏం మాట్లాడేవంటే, యు ఆర్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్, థార్న్స్ ఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ బ్యూటీ. నువ్వు చాలా అందమైన మొక్కవి, ముళ్ళే నీ అందాన్ని పాడు చేస్తున్నాయంటే వీడి చిప్పు దొబ్బిందిరా అన్నారు. ఎందుకని ఎవడన్నా మొక్కతో మాట్లాడితే మనం ఏమంటాం? మనకి జనాలకి ఎవడన్నా చిప్పు దొబ్బటం అన్నా, జనాలను హెయిల్ చేయటం అన్నా చాలా ఈజీ మనకి. పర్సనాలిటీలో హెక్లింగ్ అట్ అదర్స్ ఈజ్ అ డిజాస్ట్రస్ ఎండ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అదర్ అఫైర్స్, ఇంట్రూడింగ్ ఇంటూ. మనకి అమెరికాలో ప్రైవసీ యాక్ట్ ఉంది, మనకు లేదు, దురదృష్టం. యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ పర్సన్. నీ వైఫ్ ఏమైందిరా, ఎక్కడికి వెళ్ళింది, మనం ఏదైనా అడిగేసేయచ్చు. మీ నాన్న ఏం చేస్తాడు, మీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా కేసు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను క్లాస్లో టీచర్ని కాబట్టి, వైల్ మెంటరింగ్ ఐ ఆస్క్డ్ వన్ స్టూడెంట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ మదర్? హీ కెప్ట్ సైలెంట్. Again I asked, then he kept silent. I understood something is wrong. But the other teacher, he insisted upon, then he said in the class directly saying, my mother is a prostitute. My mother does professional prostitution for educating me. Then all the other students laughed at him. It has become a very serious case. He went to court of law. Mother also went to court of law. Then filed a complaint against teacher and other students. Because you have no right to comment on others' profession. నీకు నీవు ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ తల్లి ఏం చేసైనా తన బిడ్డను చదవాల్చుకునేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దట్ లేడీస్ సెంటిమెంట్. ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో అసక్తురాలై భర్త తోడు లేదు కాబట్టి చేసింది. మీరు లీగల్ ఇష్యూ కూడా చూసుకోండి. దీంట్లో మనం ఏది పడితే అది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఎవరిని పడితే అది, ఏది పడితే అది అడిగేసేయకూడదు. ఇండియాలో ఇది ఒక లూస్టంగ్ వ్యవహారం అయిపోయింది. మీ నాన్న ఏం చేస్తాడు, ఏరా ఏం చేస్తున్నావు, ఉద్యోగం వచ్చిందా, లాగిందంటగా, ఎక్కడ చేరావా, ఏమెత్తున్నారేంటి, ఏది పెడతాడు అడిగేయచ్చు మనం. ప్లీజ్ బివేర్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్, ఫస్ట్ పాయింట్. సో లూథర్ బర్బాంక్ ఇది అన్నాడు, చిప్పు దొబ్బింది అడిగని. ఆయన 15 years ఆ ప్లాంట్ వర్క్ చేశాడు, కాన్స్టాంట్లీ గివింగ్ సర్టన్ కెమికల్స్ అండ్ దెన్ టాకింగ్ టు దట్ ప్లాంట్, modifying behavior. After 15th year, he was successful in grafting out a plant. Flowers are like jasmine, fruits are like guava. Entirely plant was transformed. To his wonder, he published his research paper in a journal called Nature. Nature lo vachindante Nobel Prize vachinatte. So he was nominated for the Nobel Prize. At the end of the paper, what he has written, what is inside the paper, we don't bother. At the end of the paper, what he has written is, when plants can modify their behavior by training, why can't human beings? These words are the magic in making of HR. In any law firm, in any management firm, in any industry, training is very, very important to modify the behavior. Because leaders are not born, leaders are nurtured. Leaders can be made. That is the modern principle of personality development. అర్థమైనది మీకు. పూర్వం ఏమని చెప్పుకునే వాళ్ళం మనం, నాయకులు పుడుతూనే నాయకులు అవుతారు అని. నాయకులు ఎవడి సొత్తు కాదు, నాయకులు మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. దే ఆర్ నాట్ బోర్న్, దే ఆర్ మేడ్. నర్చర్ వర్సెస్ నేచర్. వాట్ ఈజ్ నర్చరింగ్? నర్చరింగ్ మీన్స్ ట్రైనింగ్. యు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్ త్రూ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఇంబైబ్ టు యూ. బికాస్ థామస్ ఏ హ్యారిస్, మీరు ఎప్పుడైనా నోట్ చేసుకోండి, ఆ బుక్ చదవండి తీసుకుంటే. Thomas A. Harris, he has written a book called Transaction Analysis. In psychology, transaction analysis plays very important role. For lawyers like you, that psychology is a very important part, because you will deal with a number of people, n number of people. Some people are introvert, some people are extrovert, some people are optimistic, some people are egoistic, some people are inferiority. All these people you have to attend to and you have to listen to them. That means you must have a very strong personality, strong psyche. You should have a very, very strong mind in your for yourself. How to build this? Thomas A. Harris has classified
in his transaction analysis 4 types of personalities of the entire human beings. What he said is, first one is, people say that I am okay, you are not okay, mostly. I am a perfect person, but you are not okay. Even wife and husband మనం చూస్తాం, అమ్మా నాకు ఇటు సరిపోడే వారానికి. మనం చూస్తాం చాలా డైవర్స్ కేసుల్లో ఇద్దరు 5 digit శాలరీలో ఉంటారు, 3 bedroomలో ఉంటారు, 4-wheeler కార్లో తిరుగుతుంటారు, బట్ నాన్ కంపాటబుల్. హాస్టల్లో పడుకున్నట్టు నేను ఒక్కళ్ళనే బెడ్ మీద పడుకోవాలి, వాడు నాకు కాలేస్తున్నాడు నా మీద, నాకు కుదరదు. పెళ్లి చేసుకుందరా మొగుడు కాలేకి ఏం చేస్తాడు నాకు అర్థం. చాలా ఫ్రీగా మాట్లాడతా, నేను జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి కంప్లైంట్స్. సే దే ఆర్ నాట్ కంపాటబుల్, వై యూ మ్యారీడ్, దిస్ ఈస్ ద కంప్లైంట్. ఎనీ అదర్ కంప్లైంట్, నో, హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ పర్సన్, హీ లుక్స్ అట్ మీ వెరీ నైట్ టైమ్ ఈ స్నోరింగ్. వాట్ టు డూ? స్నోరింగ్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్, మెడికల్ ప్రాబ్లం. మాట్లాడుకోవాలి, నేను మాట్లాడుకోకూడదు, కొరకు వచ్చిందా ఎన్నని అడుగుతావు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ 10 lakh క్వశ్చన్స్, there will be one which is unknown to you, because human being constantly changing at time. Your life, your health, your physical condition, your health condition, everything will be changing. So I am okay, you are not okay. This quality we call it as egoistic personality, superlative. దీని ఈగో అంటాం, మంచిదే, ఇది పాజిటివ్ ట్రైట్ ఇది. బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? I am okay, others are idiots. It will lead to disaster handling of the people, where you will not listen to other people. So therefore, being pride is a momentary. It should not continue for a long time. If you have won the case, okay. For that time you enjoy your winning, then you come to normal stage. So this particular case of I am okay, you are not okay should not be there for every time. It is momentary. Please come down again to the normal stage. Second stage, I am not okay, you are okay. నాకే ఒక కేసు రావట్లా, తెల్లారులేసి అందరి కేసులు వస్తున్నాయి, అందరూ సంపాదించేసుకున్నారు, నా జీవితం వీడందరి కంపారిజన్ ఉంటుంది. వీడి పెసిమిస్టిక్ అంటారు. ఏంటి పెసిమిస్టిక్ అంటే? there is no optimism in his life, he always compares. He always, you please keep in mind, no human being is inferior, no human being is superior. All are born with 1400 grams of pink matter that we call it as a brain, which contain left part and right part. Right part of the body is controlled by left part of the brain, and your left part of the body is controlled by right part of the brain. Right part deals with emotions, left part with the rationality. Rationality, logic and critical thinking are needed for lawyer. Try to use your left part of the brain, not the right part of the brain. You should not be emotional. The client will be saying so many stories about his tragedies, about his failures. If you must be empathetic but not be sympathetic. There is a lot of difference between empathy and sympathy, I will tell you. So I am not okay is a pessimistic condition where you will depress. Depression leads to suicide. Most of the young people are dying even after doing medicine and engineering because lack of self-confidence. If you lose yourself, then you cannot win your case. You cannot win the society. So first be yourself. Be strong in your mind. Whatever you do, believe in yourself. So I am not okay is not a good condition. It is pessimistic. Please come out of that stage. అసలు రాదా సార్, ఆ స్థితి రాదా? నాకు బాగలేదు, మిగతా వాళ్ళకి బాగుంది. ఇఫ్ యు లూజ్ సమ్ వన్, అందుకే అంటాడు శ్రీశ్రీ, మీకు తెలుసో లేదో, కుదిరితే పరిగెత్తు, లేకపోతే నడు, అది కుదరకపోతే పాకుతూ పో. నువ్వు పడుకున్న పడుపు నిన్ను చీకొట్టక ముందే, అర్థమైనా, నీ పడుకున్న పరుపు నిన్ను చీకొట్టక ముందే నువ్వు నిద్ర లేవు. పారే నీరు, వీచే గాలి, కదిలే మనిషి ఎవరు ఆగిపోకూడదు. మరి ఎందుకు ఆగుతావు? నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు చనిపోయారనో, నువ్వు ఓడిపోయావనో, ఇంకో కారణంతో అనారోగ్యంతో ఆగిపోతే సృష్టి ముందు కదలదు. లేచి నడు, పరిగెత్తు, నువ్వే విజేత అవుతావు అంటాడు. ఇది మనం అవలంబిస్తే ఆయుధాలు లాంటివి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు శ్రీశ్రీ మాటల్లో చెప్పుండొచ్చు ఇదే మాటల్ని. ఎందుకంటే డిప్రెషన్లో ఉన్న వ్యక్తి మనకు చాలా చాలా డేంజరస్. చాలా మంది వెన్ను తట్టేవాళ్ళు లేని వాళ్ళ, చాలా మంది మనం పడిపోతామని చూస్తుంటారు. అందుకే ఒక చిన్న ఇద్దరు పిల్లల స్టోరీ చెప్తా నేను. ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు, ఒక పెద్దవాడు 11 ఏళ్ళాడు, ఒక 4 ఏళ్ళాడు. ఇద్దరు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళారు. కబుక్కుని బావిలో పడిపోయారు. బిగ్ వెల్, ఎవరు తీసేవాళ్ళు లేరు. ఇద్దరు బావిలో పడిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి. అట్నుంచి దూరంగా
ఎవరు వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఓ ముసలాయన వచ్చాడు, నేను లాగలేనని తాడు మాత్రం లోపలికి వేసాడు, చెట్టు కట్టాడు. సరే, ముందు చిన్నవాడు పైకి వెళ్ళాడు. చిన్నవాడు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక వాడు ఆ తాడుని పట్టుకుని పైకి ఎక్కాడు. పెద్దవాడు ఎక్కడానికి భయపడుతున్నాడు, నేను ఎక్కడ తాడు తెగిపోద్దామని. ఆ తాడు అంతంత మాత్రంగా ఉంది. తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలీదు. ఒక గంటన్నర తర్వాత పెద్దవాడు కూడా పైకి వచ్చాడు. ఇంటికి వెళ్ళారు. ఏంట్రా ఎంతసేపు ఏమైందంటే వాడు జరిగిన కథ చిన్నవాడు చెప్పాడు. బావిలో పడిపోయాం, ఎవరో ముసలాయన తాడేశాడు, నేను పైకి ఎక్కి వచ్చాను, నేను ఎలా లాగానో తెలియదు కానీ అన్నయ్యని పైకి లాగేశానంటాడు. ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా, అసలు అంతా మాకు నమ్మశక్యంగా లేదు అని అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ అంటారు ఇది ఏదో స్టోరీ చెప్తున్నాడు, అసలు బావిలో పడి ఉంటారు అంటారు. ఆ తాడేసిన ముసలాయన సాయంత్రానికి ఊళ్ళోకి వచ్చాడు. నిజమే, నేను వెళ్తా చేశాను, నేనైతే లాగలేను, నేను ముసలాయన 90 ఏళ్ళాడిని, నా పరిస్థితి ఏంటో ఏమవుతారో మీకు చెబుదాంలే అనుకున్నాను సాయంత్రం. ఆయన చూడండి ఎంత నెగ్లిజెన్సో. సరే వచ్చి చెప్పిన తర్వాత ఇది నిజమే అన్నాడు. ఎరా ఎట్టలాగేవరా, అన్నయ్య ఏమో 20 కిలోల పైన ఉంటాడు, నువ్వు చూస్తే 4 ఏళ్ల బొడ్డాడివి, ఎట్టలాగేవరంటే ఆ తాత చెప్తాడు, బొడ్డాడు చెప్పలేడు, ఏం జరిగిందో తెలియదు కానండి. ఎందుకు లాగాడంటే నువ్వు చేయలేవురా అనే మనుషులు పక్కన లేరు కాబట్టి నేను చేసి చూపించాను తాత అంటాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనుషులకి మనం చేయకపోయినా సరే పర్వాలేదు కానీ ముఖ్యంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన పరిస్థితి ఎలా అయిందంటే ఇది నీకెక్కడ వస్తుందరా, నువ్వెక్కడ చేస్తావరా, ఈ బ్యాచ్ ఎక్కువైపోయింది. సో డోంట్ లిజన్ టు దెమ్ పీపుల్, కీప్ యువర్ మైండ్ షట్. పీపుల్ విల్ సే నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆడపిల్లలు ఇది చేయలేరు, మగ పిల్లలు ఇది చేస్తారు, ఓ కేటగిరీ కులాలు మతాలు వీటికన్నా ఎక్కువైపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ మాటలు. ప్లీజ్ డోంట్ లిజన్ టు దెమ్. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, ట్రై టు డూ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, యు ఆర్ ఓకే అనేదాన్ని వదిలేయండి. థర్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ ఐఆమ్ నాట్ ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఓకే. 2012 యుగాంతం సినిమా వచ్చింది. 2012 అయి 12 సంవత్సరాలు అయింది, ఏం అవ్వలేదే. ఈ బ్యాచ్ ఏంటంటే హైలీ డిప్రెసివ్ అండ్ పెసిమిస్టిక్. దే ఆర్ నెగిటివ్ థాట్ పీపుల్. దే సే గ్రూప్ 2 పడిని అమ్మేశారంట, జడ్జి 5 లక్షలకు అయిపోయిందంట. ఏ చెప్పు బేరం చెబుతాడు వాడు. ఏదన్నా అనండి, పలానా అమ్మాయి నీకిస్తా అన్నారా, లేదే, అమ్మాయి అంతకుముందు ఒకరిని ప్రేమించింది, వీడు ఏదో చెప్పేస్తుంటాడు. ఇక అందరికీ వీడికి తెలిసిన తెలవని మొత్తం కట్టుకథలని చెప్పేస్తుంటాడు అనమాట. వీళ్ళు దే ఆర్ ద ఫోర్మోస్ట్ రన్నర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మీడియా బ్యూరోక్రసీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే ఆల్వేస్ స్ప్రెడ్ నెగిటివ్ న్యూస్. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ కిల్లింగ్ ద సొసైటీ. సో నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటారు దీన్ని. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ డేంజరస్. స్ప్రెడింగ్ న్యూస్, గాసిప్స్ అంటాం దీన్ని. ఇట్ విల్ కిల్ యువర్ ఎనర్జీ. నెవర్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్. So be out of this I am not okay, you are not okay. What is desired is win-win situation. I am okay, you are okay. మనకి చెప్తారు సర్వే జన సుఖినో భవంతు. సర్వే జన అంటే అర్థం అందరూ బాగుండాలి, మనం అందరూ ఉండాలి. ఒకడు పైకి వెళ్తుంటే నేను పైకి వెళ్ళాలని కోరుకోవాలని, పడిపోవాలని కోరుకోకూడదు. మనకి పీతల సామెత ఉంది తెలుసు. ఇండియా నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంటే క్రాప్స్, ఇండియా నుంచి వచ్చే క్రాప్స్ డబ్బాలో మూత లేదంట. 50 పీతలు ఉండాలంటే 50 పీతలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. డబ్బా లేకుండా ఇండియన్స్ 50 పీతల్ని, లైవ్ పీతల్ని ఎలా పంపారా అంటే, ఇండియన్ పీతలు ఎలాంటివి అంటే ఒక పీత పైకి వెళ్తే కింద నుంచి 2వ పీత లాగేస్తుందండి. ఎప్పుడు సంఖ్య నెంబర్ 50 కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది. మిగతా దేశంలో పీతలు ఒకటి పోతుంటే చూసి చూడనట్టు ఉంటాయి. అర్థమైందా? అంటే మనం మానవ పీతలు నిజం పీతలు ఎప్పుడు లాగవు. మానవ పీతలతోనే ప్రమాదం. మన పడగొట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అందుకని పాజిటివ్ థామస్ ఏ హ్యారిస్ ఏం చెప్పాడంటే, ఫస్ట్ మనకి 6 థింకింగ్ హ్యాట్స్, ఎడ్వర్డ్ డి బూను అని ఉన్నాడు. 6 థింకింగ్ హ్యాట్స్. మీరు లాయర్స్ ఎప్పుడు బ్లాక్ కోట్ వేసుకుంటారు, మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారలేదు తెలియదు. దాని వెనకమాల పర్సనాలిటీ చాలా ఉంది. బ్లాక్ హ్యాట్ అంటాం, బ్లాక్ హ్యాట్ థింకింగ్ హ్యాట్, నల్ల రంగు అనేది. వైట్ థింకింగ్ హ్యాట్, లోపల మీరు వైట్ డ్రెస్ వేస్తారు. ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్, నేను చెప్పే జాగ్రత్త వినండి. గ్రీన్ ఎందుకు, ఎల్లో ఎందుకు, రెడ్ ఎందుకు, అర్థమైందండి? ఇవేంటి 6 థింకింగ్ హ్యాట్స్ అని 6. ఎడ్వర్డ్ డి బూనో ఈజ్ ఎ హ్యూమన్ ట్రైనర్. వాట్ ఈ సెడ్ ఈజ్, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ విషయాలు, నేను చెప్పేది కాకమ్మ కబుర్లు కాదు, జాగ్రత్త వినండి. లా స్కూల్స్లో, ఫేమస్ లా ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఐ అడ్రస్ నెంబర్ ఆఫ్ లా స్కూల్స్. సే వాట్ ది ట్రైనింగ్ ఈజ్, ద వైట్ థింకింగ్ హ్యాట్ పర్సన్, హీ బిలీవ్స్ ఇన్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అండ్ నెంబర్స్, నథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రిన్సిపాల్ అండి, ఒక కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ అనుకుందాం. ఆయన ఏమంటాడు, ఎంతమంది చేరారు, ఎంతమంది పరీక్ష రాశారు, ఎంతమంది ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది, ఎంతమంది సెకండ్ క్లాస్ వచ్చింది, ఎంతమంది థర్డ్ క్లాస్, ఎంతమంది తప్పారు. సో వాట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ caste of the students or religion of the students, and what is their attendance, I am not interested. How many joined, how many passed,
What are the first classes? What are the second class? Numbers will speak about my performance. I am not at all interested. That thinking is called white thinking hat. So lawyers దగ్గర ఏముండాలి? When you are thinking about the facts and figures of the case, you must think with only white thinking hat. నేను ఇదే ఉండాలని చెప్పట్లా, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. You must switch from one thinking to other thinking. This we call it as a critical thinking process. విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన దృష్టి. విశ్లేషణాత్మకం అంటే ఒక చోట ఉండమని కాదు. థింక్ విత్ ద వైట్ హ్యాట్ వెన్ యూ నీడ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. సెకండ్, ఎల్లో థింకింగ్ హ్యాట్ విచ్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ వెల్ఫేర్, ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్. యూ టేక్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్. మేము స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ టీచింగ్ అని చెప్తుంటాం. మాకెవరు దైవం అంటే, మాకు దైవం ఎవరంటే ద శాంటా శాంక్టమం అంటాం. పవిత్ర గర్భాలయంలో దేవుడెంతో ఆ పూజారి ఎలా ఫీల్ అవుతాడో, మాకు గర్భాలయంలో పూజారి ఎవరంటే విద్యార్థి. మీకు ఆలయం లాంటి కోర్టులో మీకు ఎవరు దేవుడు అంటే క్లయింటే. క్లయింట్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది? మనం. సో క్లయింట్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్లో లిసన్ టు దెమ్ విత్ ఎంపతి. ఎంపతి అంటే బీ విత్ దెమ్, నాట్ హ్యావింగ్ సింపతి. దట్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ టాక్ ఆఫ్ లేటర్. సో ది సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ యూ థింక్ విత్ ద yellow hat, listen to them, share with the ideas what they are saying. So listening skill is very important for lawyer. When other person is saying, listen to them. Listening will promote your what you can call empathy. మనం ఎప్పుడైతే వింటామో వాడిని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, వినేవాడికి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, చెప్పేవాడికి ఫ్రెండ్స్ ఉండరు. చెప్పేవాడికి ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు. బాగా విన్నారనుకోండి, మీరు రారా భలే మంచివాడు రాయుడు అంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు ఏం చెప్పినా వింటున్నాడుగా, నీకు నచ్చుతాడు వాడు. సో అందుకని మీరు క్లయింట్స్ మనసు గెలుచుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి. నేర్చుకోండి జాగ్రత్త. కష్టం, అన్నిటికన్నా కష్టమైంది వినటం. భార్యలు వినకే భర్తలతో తాగాదా, భర్తలు వినకే భార్యలతో తాగాదా. వించేస్తే ఏ గొడవ ఉండదు అసలు. తిట్టినప్పుడు భలే ఆనందంగా ఉంది, అబ్బా ఏం తిడతాను అనుకున్నాను. మావిడ నీకు ఈ మీటింగ్ లేకపోతే నిద్రపోతే ఎందుకు చేస్తావు, 60 ఏళ్ళ వయసు వచ్చి వచ్చింది, ఆ మీటింగ్కి పోకపోతే ఏం పోయింది అంటది. హాయిగా ఉంటుంది నాకు అటు తిడుతుంటే. ఇంకెవరు తిడతారు? తెలా తిట్టేవాడు ఎవరు ఉండరు. ఈ పిచ్చే ఏంటో, ఆ మాట్లాడితే ఏం వస్తుందో నీకనండి. ఏదో వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్యాకెట్ ఏం వస్తుంది మనం ఏం చెప్తాం, వాడు ఆడితే ఆడికి తెలుస్తుంది, మాట్లాడితే మనం తెలుసు. ఒక్కొక్క పిచ్చ మనిషికి దురద వచ్చినప్పుడు గోక్కుంటే ఏం జరిగిందంటే వాడికి అది ఆనందం. ఇవన్నీ ఆనందం. నరా శ్రీనివాస్ గారు యంగ్ స్టూడెంట్స్ని పెడితే ఏంటంటే ఆయనకి ఆనందం. అది అర్థమైందా? మన ఆనందాలని ఎప్పుడైతే ఎక్కడ వెతుక్కుంటామో అది పాజిటివ్గా ఉండాలి. మన హ్యాపీనెస్ సొసైటీకి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వాలి. బై అండ్ లార్జ్ if I enjoy with thousands of people, that happiness will be multifold. అది మనం నేర్చుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ హ్యాట్ ఈజ్ ఏ ఆరెంజ్ థింకింగ్ హ్యాట్. ఆరెంజ్ థింకింగ్ హ్యాట్ ఈజ్ హౌ కెన్ ఐ రిజాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లం. నీ సమస్య విన్నాను కదా, నేను వినేసి వెళ్ళిపోతే అయ్యో అలా జరిగిందా అని వెళ్ళిపోయావు అనుకో, ఏంటి అమ్మ కడుపు మాడ అంతసేపు నట్టు వెళ్ళిపోయావేంట్రా, ఏమన్నా చెప్పరా, ఏమన్నా చెయ్యరా అంటాడు. అండ్ ఎస్, ఐ ఆమ్ హియర్ టు రిజాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లం. క్రియేట్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దట్ పర్సన్ బై లిజనింగ్ టు హిమ్. మీరు ఎంపతితో ఉన్నారు కాబట్టి యూ గివ్ ఏ సజెషన్. సజెస్టివ్ ఐడియాస్ ఆర్ ఆరెంజ్ థింకింగ్ హ్యాట్. ఆర్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. దెన్ గ్రీన్ థింకింగ్ హ్యాట్ ఈస్ కాల్డ్ R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో యూ రీసెర్చ్ ద కేస్, యూ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రీన్ థింకింగ్ హ్యాట్. మనకి టైం లేదు కాబట్టి నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సమయం వచ్చినప్పుడు మీకు అది నేను డీటెయిల్గా ఐ కెన్ సే. And then comes what you can call black thinking hat. It is called judgmental. Once you do all this work, you can have a judgmental thing. And blue thinking hat needs black and blue always together. What is blue? Thinking about thinking. కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మా నరా శ్రీనివాస్ గారు 42G అని ఒక తేన్తుటి కేసు తీసుకున్నారు, ఎయిడెడ్ కేసు. నేను విక్టిమ్, ఫాదర్ పొద్దున దుర్గా ప్రసాద్ గారు వచ్చారు. స్టేట్లో ఇన్ని కాలేజీలు ఉంటే 1600 ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ ఉంటే ఒక్క ఎయిడెడ్ కాలేజీ వాళ్ళు పోరాడాల. నేను యాజ్ ఎ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ ఐ ఫాట్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కీపింగ్ ఎయిడెడ్ ఇంటాక్ట్. మేము రాము, మీరు ఏం చేసుకుంటారని కోర్టుకి వెళ్ళి ఇంప్లీడ్ అయ్యాను నేను కేసులో. దుర్గా ప్రసాద్ గారు యాక్సెప్టెడ్ ఎస్ ఎయిడెడ్ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు రిటైన్ అని చెప్పి మమ్మల్ని రిటైన్ చేశారు. నేను చెప్తున్నాను, అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే, డాక్టరేట్స్, ప్రొఫెసర్లు, ఎఫ్రైడ్ గవర్నమెంట్ చేసింది మనం ఏం చేస్తామండి అన్నారు. See, when there is a constitutional right of you, guaranteed constitutional right, why should you deny? అట్లా ఇప్పుడు ఆ సార్స్ టేకప్ చేశారు. చాలా మంది గవర్నమెంట్లోకి వెళ్ళారు, కొంతమంది జీతాలు రాలా.
సొసైటీ చాలా రిలక్టెంట్గా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. పీపుల్ ఆర్ నాట్ స్పిరిట్ ఓరియంటెడ్. స్వాతంత్రం చెప్పాక భగవత్ సింగ్లు, అల్లూరి సీతారామరాజులు పక్కింట్లో పుట్టాలి. మనం హాయిగా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని తింటా, వాడు భలే పొట్టాడేటంట కదా, లేకపోతే మనం ఎట్టి తినేవాళ్ళం కాదు. అంటే మనం ఏం ఎంజాయ్ చేయాలి, పక్కింట్లో భగత్ సింగ్లు పుట్టాలి. ఇది యాటిట్యూడ్. ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏమైపోయిందంటే, వాడు బాగా పోరాడతారండి, చేయండి సార్, అసలు వదలబాకండి మీరు గవర్నమెంట్ని అని చెప్పాడు. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పడుకుంటా, టీవీ చూస్తా, హాయిగా ఛానల్స్ మార్చుకుంటే టీవీ చూసి ఏమైందో ఆ కేసు మళ్ళా. సో దిస్ ఈజ్ క్రికెట్ లాగా అనమాట. అలా హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. బట్ ఇలాంటి పీపుల్ చదివినా నెవర్ మీరు డిస్కరేజ్ అవ్వద్దు. నాకు ఇలాంటి ఎన్నో తగిలినాయి. సో నెవర్ డిస్కరేజ్. నేను లీగల్ ప్రొఫెషన్ అతను కాదు, మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది. సో థింకింగ్ అబౌట్ థింకింగ్ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇన్ ది సెనారియో ఈ 6 థింకింగ్ హ్యాట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు, ద ఛాలెంజ్ ఈజ్ విత్ ద క్లైమాటిక్ చేంజ్. మార్నింగ్ సార్ చెప్పారు మీకు, బెనర్జీ గారు, క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్. Rehabilitation. 40% of the public throughout the world, they are being displaced from their original position in the name of dams, projects and highways. All places nunchi వెళ్ళారు. The right of life is affected by the people who are there at the domicile people, who are residing in that particular area. When they are displaced, they are become lifeless. మీకు తెలుసు, శ్రీశైలం కట్టినప్పుడు శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్స్ వల్ల ఎన్ని విలేజెస్ పోయి పెద్ద పెద్ద రైతులు జీరో అయిపోయి అడుక్కు తినే పరిస్థితికి వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ మనీ రాక. ఇప్పుడంటే 2023 కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్, 13 కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం 3 times పేమెంట్ చేస్తున్నారు. కోర్ట్స్, థ్యాంక్స్ టు ద కోర్ట్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద లాయర్స్. కానీ మీకు గమనించండి, మీకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ 40 years 50 years అయినా సరే రాకుండా రైతులు రోడ్డు మీద పడిపోయారు. సేమ్ విత్ ద పోలవరం. మనం వీఆర్ హ్యాపీ విత్ ద ప్రాజెక్ట్స్. వెన్ సమ్ NTPC ప్రాజెక్ట్ కమ్స్, పీపుల్ ఎంజాయ్ 24 hours పవర్ సప్లై. పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్రీడ్. So these are the things you have to concentrate. Rehabilitation, how to move the people, how to rehabilitate, what are the cases, what are the intricacies in this, you study. Second thing is seeds problem by the రైతులు, plant breeder rights అంటారు, PBR, patent rights. పత్తి విత్తనాలు మీకు తెలుసు, BT కాటన్ వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది బ్యాసిల్లై థొరంజీన్, BT means బ్యాసిల్లై థొరంజీన్. Thuringiensis is a technology where bacilli means bacteria. In Kurnool, they have identified, a Germany scientist came to Kurnool. మన నాటు పత్తి అంట, మన పల్లెటూరులో పత్తి చెట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది, సంవత్సరం పొడుగునా 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళైనా ఉంటుంది. ఆ పత్తిలో కాయ తొలిచే పురుగు రాదని కనిపెట్టాడు అతను. థొరంజీన్ అనే జీన్ని ఐసోలేట్ చేసి మన నాటు పత్తి నుంచి తీసుకెళ్లి జర్మనీ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేసి, దే డెవలప్డ్ ఏ BT కాటన్ విచ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈ కాయ తొలుచు పురుగు అనేది అనమాట. ఏదైతే ఉందో ఆ సీడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకు అమ్మారు. అవి జర్మినేట్ కాక టర్మినేటర్ జీన్ టెక్నాలజీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. అవి తింటే పిల్లలు పుట్టవు, మేకలు గనక తింటే మేకల పిల్లలు పుట్టవు, మనుషులు గనక బట్టలు వేసుకుంటే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలు. మా అమ్మాయికి అబ్బాయికి పెళ్ళి 3 ఏళ్ళు అయిందండి, సంతానం లేదు, కోడలు లోపం, జరాకులు ఇచ్చేసి ఇంకో పెళ్లి చేయండి, అలా మొదలు మొత్తం మీరు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ సంతాన సాఫల్యం రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి? సెలీనియం. ద ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ అడల్టరేటెడ్ బై సెలీనియం, all the preservatives contain selenium. ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు? There is no scientific research laboratories here. How to establish? The sperm movement will be deparalyzed. The terling cloth which you are using, if you wear terling cloth for more than 10 years, this will be a sterile for human reproductive system. బిగుతుగా ఆక్సో, డ్రయర్ ఆర్ నో డ్రయర్, గో ఫర్ ఆక్సో. వేసుకో లేకపోతే వేసుకోబాకు, వేసుకుంటే ఆక్సో వేసుకో. మీకు ఇప్పుడు జాకీ అనేవాడు చూడండి, జాకీ ఆర్ నథింగ్ అని అంటాడు. అది దాన్ని వేస్తే జాకీ, లేకపోతే నథింగ్. అంటే మనకి చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపిస్తుంది మీకు. కానీ జాకీలో వాడే మనకి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? MNC కంపెనీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అట్ అనంతపూర్. మీకు తెలిసి ఉంటుంది అది. జాకీ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ అనంతపూర్. సో అది రాలా ఇంకా. బట్ మనకి మీరు చూడండి, ఎనీవేర్ త్రూ అవుట్ ఆంధ్ర దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ జాకీ షోరూమ్స్. వీటన్నిటిలో మామూలుగా నేచర్ ఏం చెప్తుంది? ఐఎమ్ ట్రాకింగ్ ఫ్రీలీ, బట్ డోంట్ అలా అనుకోబాకండి. హ్యూమన్ టెస్టైస్ ఏంటంటే, మేల్ టెస్టిస్ ఎప్పుడు పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుండాలి, టెంపరేచర్ కంట్రోల్. అవి టెస్టిస్ ఏమి అందం కోసం పెట్టాల దేవుడు, అవి ఇట్ ఈస్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్డ్. కానీ ఎందుకు అలా జరిగిందంటే, ది మోడర్నైజేషన్ టెక్నాలజీస్, హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్. అమెరికాలో అయితే దే విల్ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ కేస్. మనకి ఇక్కడ లేదు టెక్నాలజికల్గా. బట్ దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్,
ఏమండి డాక్టర్ గారు నన్ను ఆయిల్ లేకుండా తినమన్నారు, నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. మంచిదే, నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్ తెచ్చాడు మా నిర్లెప్పాన్, ఒక చుక్కేస్తే దోశ అలా లెగుస్తుందంట. ఇవన్నీ అమెరికాలో డూ పాయింట్ కంపెనీ బ్యాన్ చేసింది. బ్యాన్ చేసిన నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్ ఇండియాలో ఎందుకు వాడుతున్నారు? ఇక్కడ ఒక చుక్క జాలు, ఒక బొట్టు జాలు, ఉజాలా జాలు అన్నట్టుగా జనాలకు వేసేస్తున్నారు. దీని మీద అమెరికన్ గ్యాస్ స్టవ్లు అంతా కూడా టెంపరేచర్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. 140, 160, 270 ఎంత కావాలితే అంత పెట్టచ్చు. మన స్టవ్ సిమ్ మ్యాక్సిమం కట్టేవి అంటే కట్టేయటం, ఈ రెండే ఆప్షన్ లేవు. మరి నువ్వు గ్యాస్ పొయ్యి మీద నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్ పెట్టి ఒక్కసారి గ్యాస్ ఆన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి 320 అబోవ్. At 270, Teflon will be digested into your food. Teflon cause severe carcinogenic cancer. Why Krishna Guntur is facing so many carcinic problems? I published a number of papers. Nobody is there to listen. Carcinogenic is a cancer causing agent. Cancer is caused by these polymers which you are using. మీరు ఒక గ్లాస్లో పాలు బయట తాగుతారు, టీ కప్ ఇస్తారు. పేపర్ కప్లో నీళ్లు పోస్తే కరిగిపోవాలి కదా. పేపర్ కప్లో టీ పోస్తే ఎందుకు కరిగిపోవట్లేదు? ఎందుకంటే లోపల ఒక పాలిమర్ కోటింగ్ ఉంది. పాలిమర్ ఈజ్ సూటెడ్ ఫర్ ఓన్లీ 30 degrees. ఆ పాలిమర్ తయారు చేసినప్పుడు మనం టీ అంటే వేడిగా ఉన్న టీ 50 degrees దగ్గర పోసేస్తాం. పాలిమర్ విల్ డైజెస్ట్, పాలిమర్ విల్ గో ఇన్ సైడ్. సో మార్నింగ్ దోశ తిన్నాం నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్తో, టెఫ్లాన్ వెళ్ళిపోయింది. టీ తాగాం, పాలిమర్ వెళ్ళిపోయింది. క్యారీ బ్యాగ్లో కర్రీ పాయింట్ నుంచి తెచ్చుకున్న వేడివేడి సాంబారు పాలిఇథిలిన్ వెళ్ళిపోయింది. ఇలా మనం వేసే ప్రతి దాంట్లోంచి ప్లాస్టిక్ వెళ్ళిపోతే plastics are undigestible, non-biodegradable. They are cancer. How to establish it? I go to court of law saying that ఇవే నాకు ముంచినాయండి అని డాక్టర్ చెప్పాడు, నేను ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ బిఫోర్ యూ. టేక్ యాజ్ అ రీసెర్చ్. బికాస్ ఇండియా దెర్ ఈస్ నో రీసెర్చ్. నోవార్టిస్ కంపెనీ, ఐఎమ్ నేమ్, మీడియా లేదు కాబట్టి నేను ఫ్రీ టు స్టాప్. నాట్కో ఫార్మా క్యాన్సర్ డ్రగ్ని వాళ్ళు 3 lakhs అమ్మారు. దివాకర్ బాబు గారు మేమందరం కూడా రాసా, ఇక్కడ పోట్లాడాం. సుప్రీంకోర్టులో అహ్మదాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఇద్దరు దే ఫాట్ అగైనెస్ట్ దిస్ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ ని ఇంత రేటుకి అమ్మకూడదు, దట్ రెడ్యూస్ చేయమంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. దెన్ దే రెడ్యూస్ దట్ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్ టు 25,000. సేమ్ విత్ ద స్టంట్స్ ఆల్సో. మీకు తెలుసు స్టంట్స్ తగ్గించమన్నారు, కానీ ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అని మీకు 4 స్టంట్లు చూపిస్తాయి. ఇదైతే 10,000 అండి, ఇదైతే 50, ఇదైతే 1,25,000, ఇదైతే 275 ఇంపోర్టెడ్ అండి, 15,000 గ్యారంటీ, మేము గ్యారంటీ అంటాడు. పోతే పోయింది డాక్టర్ గారు, వేసేయండి అదే వేయండి. 10 ఏళ్ళ తర్వాత అంటాడు, ఏమండి ఆ స్టంట్లో పూడికి ఉంది, మనం బైపాస్కి వెళ్ళాల్సిందేనండి అంటాడు. అదేంటి పూడదన్నావు కదరా అంటే 10 ఏళ్ళ తర్వాత బాగా పూడిపోద్దండి, అదేంటి? ఇది డాక్టర్లు చెప్పే మాట. విత్ డ్యూ అపాలజీస్, మన కార్పొరేటైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మెడికల్ లీగల్ కేసెస్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? రీసెంట్లీ మై సిస్టర్ ఈ సఫరింగ్ నౌ. మీరందరూ కూడా స్ప్రెడ్ చేయండి. ర్యాబిస్ ఇంజెక్షన్ చేస్తే, అఫీషియల్గా చెప్తున్నాను, ర్యాబిస్ ఇంజెక్షన్ చేస్తే ఎవ్రీ 3,000 ర్యాబిస్ ఇంజెక్షన్ చేసిన వాళ్ళలో 1 person విల్ బి అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ర్యాబిస్. ద ఛాన్సెస్. నా సిస్టర్కి ఎఫెక్ట్ అయింది, యంగర్ సిస్టర్. స్పైన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది, షీఈ్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్ నౌ. ఎవ్రీ డే 75,000 ఇంజెక్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఎక్కడ తీసుకుంది ర్యాబిస్? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో. నేను వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశాను. ఎస్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన హాస్పిటల్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఏమని రాసింది? 3,000 to 5,000లో 10% ఆఫ్ ద కేసెస్ మే బి అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఇంజెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు నేను ఆ 10%లో వస్తానని నాకు ఎక్కడ తెలుస్తుందండి? ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, లేకపోతే ఏ ప్రాబిలిటీస్ మార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పాలి కదా. అర్థమైందండి నేను చెప్పిన కేసు? ఇప్పుడు నేను ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? దిస్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ బిఫోర్ యూ. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓపెన్లీ, దిస్ ఈజ్ ద కేస్. And there are certain people who are suffering like this in the number of medical legal cases, because Covishield, you take Covishield and Covaxin. During coronavirus, they are given mass, what you can call vaccination. In that mass vaccination, what is Covishield company, AstraZeneca, was hugely penalized in France, England and America. ఎందుకని? బ్లడ్ క్లాట్స్ వచ్చేసినాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డైడ్ పోస్ట్ కరోనా. చూడండి, మీరు చాలా మంది చనిపోయారు. లివర్లో స్టాగ్నేషన్. ఎవరైతే బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్నారో దే ఆర్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిషీల్డ్. హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఇండియా? ఇన్ జర్మనీ, ఇన్ ఫ్రాన్స్, ఇన్ ఇంగ్లాండ్ దే పేడ్ crores of money, but nobody has claimed in India, even though it was established medically, because it was protected by our union government.
It is belong to Cyrus Poonewala of Pune. కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి, ఇది మెడికల్ మాఫియా. సో there are patent right problems. Multinational companies are playing with the drugs. This is the modern area where you need to play with the patent rights and copyrights or drug. Same with the generic drugs also. Now you take a generic drug which will be very less value, and the same corporate drug you will take the multiple values. Why there is a large difference between these generic and other values? It's a technical subject. So you need to have an idea about pharma, and your law house or your company or associates need to appoint people like us. నన్ను చేసుకోమని నేను చెప్పట్లేదు. One pharma, one medical doctor, you need experts for their opinion. Experts అంటే ఊరినే చదువుకున్న వాళ్ళు డిగ్రీలని కాదు అక్కడ. Those who are working really, you take their advice. Because అందరం అన్ని సబ్జెక్టులో చేయలేం. This is the high time. And third point ఏంటంటే, మీకు దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ది డిజిటల్ సంబంధించిన ఫ్రాడ్స్. ఒక పక్క గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఆధార్కి లింక్ చేయకపోతే నీ అకౌంట్ తూచి, చేసిన తర్వాత ఆధార్ని ఫోన్కి లింక్ చేయకపోతే తూచి, నీకు ఏ స్కీమ్ రాదు. ఇప్పుడేమంటున్నారు, నీ ఆధార్ని బ్యాంక్ లింక్ అయింది కాబట్టి నీ ఫోన్ జాగ్రత్త, ఓటీపీ వచ్చి సైబర్ నేరగాళ్ళు మిమ్మల్ని రకరకాల మాయలతో మోసం చేస్తావు. నువ్వేం చేస్తావు? వాళ్ళు చేస్తుంటే చెబుతావా మాకు? నోటిఫికేషన్ వచ్చేది. మీరు ఆలోచించండి సీరియస్గా. ఈజ్ దేర్ ఎనీ వై యూ ఎంటర్డ్ టు మై పర్సనల్ ప్రైవసీ? వై యూ కనెక్టెడ్ మై ఆధార్ కార్డ్ టు బ్యాంక్? వై యూ కనెక్టెడ్ మై బ్యాంక్ అకౌంట్ టు ఆధార్ and ఆధార్ టు ఆల్ the phone? Any need that mobile is connected to Aadhaar bank? Why you are allowing mobile frauds? Someone should speak of this thing. People, retired people and very, very elderly people, they are being looted by these cybercrime people. Government is unable to do anything. Just launch complaint in 1930. When you go to 1930, what they say? Cases about 2 lakhs will be taken, 30,000 and 20,000 will not be registered. This is the actual case. You go and register them. Is it legal? Is it equality before the law? మీరు ఆలోచించండి, నేను చెప్పేది. These are the things that are happening, modern crimes. In the name of organ donation, corporate hospitals, when people are in coma, the mafia is going to them and saying that, అమ్మా మీ పిల్లలు లంగ్స్ పనికి వస్తాయి, కిడ్నీస్ మీ పిల్లలు బతుకుంటారమ్మా, ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి taking the signature from them, and this mafia will sell all these organs to lakhs of rupees by creating a game channel to the government saying that 4 lives are being saved, but lot of money is being exchanged. Who has to bell this cat? The ethical and moral values are falling at a drastic rate. So there is no moral and ethics in this society. Everybody want to mint money from everything that is got opportunity. So in this context, what I am saying is, see, I am okay, you are not okay is not easy. Win-win situation. So how to come out of this stage? So that the Alvin Toffler in his Future Shock book, what he said is, law is education is commercialized. Please note down, education is commercialized. University, all private institutions. Education is commercialized. Then women are commodified. For a scent advertisement, for any advertisement, women will come. Women has become a commodity in the market. Children are abused. There are a lot of abusing on the children. And then politics are criminalized. Criminals are glorified. Transportation is evolutionized. Law is being governed. What is law is governed? నేను చెప్పిన మాట కాదు, ఇది అల్విన్ టాఫ్లర్ అని యూరోపియన్ చెప్పిన మాట. Law is governed means the governments are taking control over the law and they are dictating terms beyond ethical behavior. They bring their judgments in favor. What is happening? That's why in Future Shock, he called that book as a Future Shock. One more writer belonging to Israel, History of Mankind Tomorrow, భవిష్యత్ సమాజం ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు. అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ పొద్దున మనకు దివాకర్ గారు చెప్పారు, ప్లీజ్ నోట్, మీరు కేసు ఫైల్ చేస్తే 40 కేసులు రెఫరెన్స్లు రాంగ్ వచ్చినాయి అని. ఎందుకు వచ్చినాయో కూడా చెప్తా నేను. ఏఐ అనేది జనరేటివ్ ఏఐ కాకుండా ఆర్డినరీ ఏఐ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో రాంగ్ వస్తుంది మనకి. జనరేటివ్ ఏఐ అయితే ఏంటంటే ఇట్ కెన్ క్రియేట్, ఇట్ కెన్ రెఫర్, బట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ నీడ్స్ డేటా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏఐ అయినా సరే ఇట్ నీడ్స్ డేటా. సో ఆల్ అవర్ ఏఐఆర్ రిపోర్ట్స్ మీకు తెలుసు కదా, ఆల్ ఇండియా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మీకు.
లాస్ట్ 50 years రిపోర్ట్స్ని నౌ దే ఆర్ ఫీడింగ్ ఇట్. ఇంకొక 5 yearsలో డేటా మొత్తం కంపెనీస్ ఫీడ్ చేసుకుంటాయి. అది మైక్రోసాఫ్ట్ చేస్తుందా, గూగుల్ చేస్తుందా, డీప్ సీక్ చేస్తుందా, ఐ డోంట్ నో. విచ్ కంపెనీ విల్ టేక్ ఓవర్ ఫస్ట్, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. They are doing all our Supreme Court judgments, High Court judgments, everything onto the database. Once database is finished, the generative AI, if you click a case, నాకు equivalent case ne win avutana leda probability 99.9999% exact they will give, and there is no question of liar survival, ordinary liars, because this package is a purchasable package. This package may belongs to 6 lakhs to 10 lakhs. మీరు ఏఆర్ పెద్ద లైబ్రరీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ఫ్యూచర్లో. సింపుల్ ఏఐ ప్యాకేజ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ గూగుల్, యూ కెన్ ఆపరేట్ ద థింగ్స్. యూ కెన్ బి ఏ గ్లోబల్ అడ్వకేట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్ కోడ్. దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు సే ఫ్యూ థింగ్స్ టు లాయర్స్. ప్లీజ్ మేక్ యువర్ ప్రొఫెషన్ ఎ డిజిటలైజేషన్. ఫస్ట్ వాట్ యూ క్రియేట్ ఈస్ లింక్డ్ ఇన్. ప్రొఫెషనల్ మీకు తెలుసు కదా, చాలా ఉన్నాయి. లింక్డ్ ఇన్ అంటే ప్రొఫెషనల్స్ని కనెక్ట్ చేసేది. సో యూజ్ దట్ లింక్డ్ ఇన్ సోర్స్. మీరు డిజిటల్ అబ్యూజ్ అనేది ఉంటుంది. నేను అన్నట్టు సోషల్ మీడియా నేను కంప్లీట్గా వ్యతిరేకం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా కెన్ బి పాజిటివ్, సోషల్ మీడియా కెన్ బి నెగిటివ్. బోత్. మన కత్తి దేనికి వాడతావరంటే పొడిచి చంపొచ్చు. మొన్న ఒకడు మనవాడిని చేసేది మీకు పెద్ద ఆయన 40 కోట్లు టీటీడీకి ఇచ్చారు, ఏలూరు హాస్పిటల్ బాగు చేశాడు. వాళ్ళు మనవడే ఆయన చంపేశాడు, డ్రగ్ అబ్యూజ్ అయ్యి. తల్లి వస్తే తల్లిని కూడా పొడి చేశాడు. తల్లిని పొడవమని సమాజం చెప్పలేదే, తాతను చంపేయమని చెప్పలేదే. కత్తి చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా వాడే విచక్షణ ఉంటుందని. How you use your social media is more important. Social media can be constructive, can be destructive. So make your mind positive to build your career. So LinkedIn is the best source. And second one is excel in academics. First you excel in your law course or LLM, whatever it may be, PhD. Pursue your laws, international laws, export and import. These are the new areas. Trade business or patent right laws, cyber laws, అటార్నీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ అటార్నీస్ అంటాం. మనకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు మీకు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వచ్చిన, ఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ వచ్చినా, వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, నాయిస్ పొల్యూషన్ యాక్ట్, మెడికల్ జురిస్ప్రుడెన్సీ యాక్ట్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ఎనీథింగ్ యూ టేక్, దే నీడ్ సమ్ ఎవిడెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్. ఈవెన్ మనకి ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలుసు డిఎన్ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఇదివరకు మనకి ఏం చెప్పారంటే తల్లి సత్యం, తండ్రి నమ్మకం అనేవారు. తల్లి ఎవరిని చూపిస్తే వాడు నాన్న పుట్టుకతో ఎవరికి తెలియదు. తల్లి చూపిస్తుంది, అరే మీ నాన్న రాని, నాన్న నాన్న అంటాం. తల్లి ఎవరినైనా చూపించి నాన్న అనమంది అనుకో, వాడు నాన్న అంటాం. మనకేం తెలుసు, నేను నాన్నగారు పోరా అన్నాడు అనుకోండి, అటు మనం ఏం చేయలేము. అట్లాగే దుష్యంతుడి కథ మీకు వచ్చింది, సరదాగా అనిపించిన. దుష్యంతుడి ఉంగరం చూపించి ఈయన ఈ బిడ్డకు తండ్రి ఆయనే అంటే పంచాయతీ పెట్టారు. అప్పుడంటే ఈయన ఉంగరం ఇచ్చాడు అన్నాడు, రాజు తెప్పించాడు కాబట్టి సరిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఉంగరాలు ఇచ్చాడు, నా మదర్ ప్రామిస్, నాకు ఉంగరం ఇచ్చిన ఆయన అంటే బంగారం షాప్లో ఎవడైనా అమ్ముతాడమ్మా ఆ ఉంగరం అంటాడు. కుదరదు కదా, పేరు మనం వేయించుకోవచ్చు కదా. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? చిట్టి తండ్రి తండ్రే కాదా? ఈ చిట్టి తండ్రి తండ్రి ఎవరు తేల్చాలి. చక్కగా డిఎన్ఏ చేస్తారు, తెలుసు కదా మనకి. డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ టేక్ అవుట్ ద బ్లడ్ శాంపుల్ ఆర్ జెనెటిక్ శాంపుల్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అండ్ ద చిల్డ్రన్. దెన్ దే విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ థింగ్. చిట్టి తండ్రి తండ్రి మ్యాప్ అయింది అనుకో, నాన్న తండ్రి నువ్వేరా, దొబ్బద ఆశలు పద లోపల కట్టారు. సో నౌ దిస్ కేస్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. కాబట్టి మీరు ఆ ఫోరెన్సిక్ రిలేటెడ్ సైన్స్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ గెయిన్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్. ఇది ఇంటర్న్షిప్స్లో చేసుకోవచ్చు. మీరు లా హౌస్లో ఇప్పుడు నరా శ్రీనివాసరావు లాంటి సీనియర్ అడ్వకేట్స్తో మీరు ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో మీకు ఈ ప్రొఫెషనలిజం రావడం అనేది చాలా అడ్వాంటేజ్. ఇది హౌ ద థింగ్స్ విల్ గో అబౌట్. ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. హౌ డూ యూ ఎక్స్పోజ్ టు ద సొసైటీ? మోర్ యూ ఎక్స్పోజ్, యూ విల్ గెట్ నాలెడ్జ్. ఎక్స్పోజర్ లేని ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు పనికిరాదు? వివేకానంద చెప్తాడు, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మ్యానిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ మ్యాన్, ద పవర్ ఆఫ్ ద టీచర్ టు ఇగ్నైట్ ఇట్ ద మైండ్ అంటాడు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మ్యానిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ మ్యాన్. మీ అందరూ మేధావులే, మీలో ఉన్న ఆ అగ్ని కణాన్ని తట్టి లేపేవాడే నిజమైన గురువు. అదే నర్రా శ్రీనివాసరావు గారు కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఐలు చేసింది. ఒకసారి కొట్టండి. ఐలు ఏంటంటే మీలో ఉన్న ఆ లాయర్ టించి చేద్దామా వద్దా, లాయర్ చదువుకున్న తర్వాత ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తావులే, లాయర్ అంటే చెట్టు కింద ప్లేటర్ అని సినిమాలు వచ్చినాయి, మన పని అట్ట అయిపోద్దేమో. నెవర్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పోరాడితే పోయేదేముంది, బానిస సంఖ్యలు తప్ప అంటాడు రూసో. సో అందుకని టేక్ ఏ ఛాన్స్, ఫైట్. ఒక డికేడ్ తర్వాత మీరే రాడ్ తేలిపోతారు. కమ్ వాట్ మే, ఏదైనా ఎదురుస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ నెవర్ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. దెన్ నెట్వర్కింగ్. యూ వర్క్. ఇప్పుడు సింగిల్గా వర్క్ చేయడం అనేది నో మోర్, ద చాప్టర్ ఈజ్ ఓవర్. ఐ ఎస్టాబ్లిష్ బై మై సెల్ఫ్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ లేదు. లెట్ us be together.
సహనావతు సహనౌపునత్తు సహవీర్యం కర్వావై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావై అంటాడు. అంటే ఏంటి? పోట్లాడుకోవద్దు, తిట్టుకోవద్దు, మనందరం కలిసి పడదాం, మనందరం కలిసి శ్రమిద్దాం, మనందరం కలిసి భుజిద్దాం, మనందరం కలిసి పైకి వద్దాం. కలిసి రావటం అంటే నెట్వర్కింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మేక్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్. ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారు, నెల్లూరు వాళ్ళు, గుంటూరు వాళ్ళు, ఇక్కడ విజయవాడ వాళ్ళందరూ. మేక్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్. రేపు మీరు బార్ కౌన్సిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కేసు చేయాలి, నా ఫ్రెండ్ ఉంది అక్కడ, నాకు ఐలులో పరిచయం అయింది. నెట్వర్కింగ్. కీపింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్. అందుకే హెన్రీ ఫోర్డ్ చెప్తాడు, కమింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ బిగినింగ్, కీపింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రెస్, వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ సక్సెస్. అర్థమైంది నేను చెప్పింది? హెన్రీ ఫోర్డ్. కమింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ బిగినింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బిగినింగ్ ఫర్ యూ. కీపింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్, మెయింటైన్ దట్ రిలేషన్, then work together is a success. How you work with the different people, that is a success. Henry Ford and J.R.D. Tata, the great visionary and maker of our industry for the country, Bharat Ratna J.R.D. Tata. విమానాలు వచ్చినా, ఎయిర్ ఇండియా వచ్చినా, ఇవాళ కార్లు, అంబాసిడర్ కార్ తప్ప ఇంకో కారు లేని రోజుల్లో టాటా నానో కానీ, టాటాలో ఇన్ని కార్లు భారతదేశం రోడ్ల మీద పరిగెడుతున్నాయంటే మహానుభావుడు J.R.D. Tata, విజనరీ. ఈజ్ నాట్ ఎ నేటివ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. పార్సీ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి దేశానికి విధాతలాగా వచ్చారు. మీకు తెలుసా పార్సీలు ఎలా వచ్చారు? గుజరాత్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు రాజు అంటాడు, మా దేశం అంతా నిండిపోయింది, నిండుగా ఉన్న గ్లాసుడు పాలు తెప్పించమన్నా అంట. ఇలా నిండిపోయింది మా దేశం, నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావయ్యా అని అడిగాడు. ఆ గ్లాస్ పాలని పట్టుకుని J.R.D. తాత ముత్తాత వచ్చి గ్లాసు ఒక స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ షుగర్ని దాంట్లో వేశాడు. ఒక్క పాల చుక్క బయటికి రాలా. ఎలా అయితే ఈ నిండుగా ఉన్న గ్లాసులో ఈ చెంచా షుగర్ కలిసిపోయిందో, మేము మీ ప్రజల్లో మమేకమయ్యి మీకు ఆ పాలకి ఎలా మకరండాన్ని ఇచ్చామో అలా మీ దేశానికి కీర్తి తెచ్చి పెడతా ఉన్నాడు. హీ స్టాండ్ బై దట్ వర్డ్. మన చనిపోయిన రతన్ టాటా వరకు కూడా దే ఆర్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. దట్ పాజిటివ్ స్పిరిట్ ఈజ్ నీడెడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం అది ఆ స్పిరిట్ తో పని. నెవర్ లూజ్ యువర్. ఎంతో మంది ఎన్నో చెప్తుంటారు. దెన్ గెయిన్, మీకు చాలా ఒక జాయిన్ ద లా ఫామ్, కంటిన్యూ యువర్ లెర్నింగ్, యూజ్ రైటింగ్ అండ్ రీజనింగ్ స్కిల్స్. రైటింగ్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. వెర్బల్ రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్, పొటెన్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో మీకు ఏంటంటే తెలుగులో తక్కువ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద లా అంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ట్రై టు డెవలప్ యువర్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అండ్ ఎథిక్స్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఫాలో యువర్ ఓన్ ఎథిక్స్. నోబడీ సెట్ ఎథిక్స్ ఫర్ యూ. ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ లా. మీ పర్సనల్ లా మీకు ఉండాలి. అంటే ఏంటి? నేను ఇది చేయాలి, చేయకూడదు. ఫార్మ్ యువర్ ఓన్ ఎథిక్స్ ఫర్ యువర్ కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ ఫంక్షనింగ్. అండ్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ రెప్యుటేషన్. మీకు ఓ రెప్యుటేషన్ ఉండాలి. మీ ఈ పర్సనాలిటీ అంటే ఇలా ఇలా చెప్తే ఇలా చేస్తాడు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ యంగ్ యూ హ్యావ్ ఎ రెప్యుటేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సీనియర్ లాయర్ అయితే రెప్యుటేషన్ ఉంటుంది, జూనియర్ లాయర్ రెప్యుటేషన్ లేదనుకోవద్దు. ట్రై టు కీప్ అప్ యువర్ పర్సనాలిటీ, కీప్ యువర్ రెప్యుటేషన్. అండ్ ట్రై టు డూ పీజీ అండ్ వీలైతే రీసెర్చ్ ఇన్ లా. Take up certain cases as a research oriented. Now we will come to the last part of this session. Now we will talk about quotients. What are the different quotients? There are 7 quotients in human personality. 7 quotients. First quotient is IQ, intelligent quotient. మీ తెలుసు అందరికి IQ అంటాం మనం. వాడు చాలా తెలివిగలడు అంటాం. వాట్ ఈజ్ IQ? మీరు చెప్పండి మీకు తెలిసిన భాషలో. IQ is mental age and physical age. Physical age నీకు 30 ఉంది. మీ మెంటల్ ఏజ్ అంటే 70 years వాడుకున్న ఏజ్ మీకు మెంటల్ ఏజ్ ఉందనుకోండి, దెన్ యువర్ ఐక్యూ ఇస్ సో లార్జ్. సో మెంటల్ ఏజ్ డివైడెడ్ బై ఫిజికల్ ఏజ్ వచ్చేదే ఐక్యూ. అంటే ఒక 6 years బాయ్ని మీరు బాయ్గా చూస్తే చాలా దెబ్బతింటారు. గునేష్ అనే అతను 14 ఏళ్ళకి వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ అయ్యాడు. వాడు ఐక్యూ చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇలాగే మీకు తెలుసు, మన తెలుగు అతను అమెరికాలో చాలా హై ఐక్యూ, అమెరికాలోనే హైయెస్ట్ ఐక్యూ ఉన్నవాడు. 14 yearsకి డాక్టరేట్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఆల్ ఐక్యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గుడ్ పీపుల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళందరూ మంచి వ్యక్తులు కాదు. మంచి వ్యక్తులు అయిన వాళ్ళందరికీ తెలివితేటలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కాంట్రరీ స్టేట్మెంట్. అంటే ఎవ్రీ మదర్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్, బట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ ఏ మదర్. ఎందుకంటే మదర్ అవ్వాలంటే చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. పెళ్లి చేసుకోవాలి, మళ్ళీ సంసారం చేయాలి, పిల్లలు కనాలి, 9 నెలలు మోయాలి. మళ్ళీ నేను 9 నెలలు అవ్వకముందే 3 నెలలు అయింది, నేను మదర్ అవుతానని అనిపించింది కాబట్టి లెట్స్ గో అబార్షన్ అని అనుకోండి, మళ్ళీ పిల్లలకు పుట్టరు, తల్లి అవదు. ఇవన్నీ చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. అందుకని కాంట్రీ లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. లాయర్స్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ లాజిక్. సో దీనిలో మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. ఐక్యూలో ఐక్యూ ఉన్నంత మాత్రాన్ని అవ్వదు. ఎందుకంటే ఐక్యూ అనేది ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలిగేది, ఒక పనిని చేయగలిగే కెపాసిటీ. అతను ఇంటెగ్రల్గా ఉన్నాడా, హ్యూమనిజంతో ఉన్నాడా, అది చెప్పదు. పూర్వం ఏం చేసేవారంటే ఓన్లీ ఐక్యూ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉండేది.
తెలియగలవాడంటే వాడిని టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్ని సర్టిఫై చేసేవాళ్ళం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐక్యూ పీపుల్ ఆర్ నౌ ట్రబుల్ మేకర్స్. భార్యని ఒక దీంట్లో దాన్ని ఏమంటారు, తండూరి పొయ్యిలో వేసి తగలబెట్టినవాడు బత్తుల రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని, ఆయన అమెరికాలో ఉంటాడు. భార్యని ముక్కలు ముక్కలుగా ఒక సూట్ కేసులో పెట్టినవాడు. అంతా 400 ఐక్యూ పైన ఉన్నవాళ్ళే. పల్లెటూరులో ఏ చదువు రానివాడు భార్యని అంత కిరాతకంగా చంపలా. సో ఐక్యూ సమ్వేర్ ఇట్ ఫెయిల్డ్. దెన్ సైకాలజిస్ట్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ద ఐక్యూ. సో లెట్ us గో ఫర్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్యూ, ఎమోషనల్ కోషెంట్. ఎమోషన్ అంటే భావోద్వేగ నియంత్రణ. లాయర్స్కి చాలా అవసరం. లాయర్ షుడ్ నాట్ బర్స్ట్. ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వకూడదు, మనం ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్ అవ్వకూడదు. హౌ టు గెట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషన్స్, నాట్ సో ఈజీ. చెప్పినంత తేలిక కాదు. సో చచ్చిపోయిన శవం దగ్గర భార్య ఏడుస్తుంటే ఊరుకోమ్మ ఏడవబాకంటే నీకేమర్థం అవుతుంది? అక్కడ అనకూడదు. ఏంటి యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయాడంటగా పలకరించడానికి వెళ్ళి నవ్వేంట్రా దరిద్రుడా అంటే ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్. ఎమోషన్ ఎట్లా క్యారీ చేయాలి మనం? ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నావు? సాడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నావు. ఏం క్యారీ చేయాలి నువ్వు? సాడ్ క్యారీ చేయాలి. అంటే నీ పలకరింపు, నీ మాటలు చక్కగా ఏంటి జరిగింది, చచ్చిపోయాడంటే నేను సాయంత్రం జరిపాడు, నాకు టైం లేదు, వెళ్తున్నాను అన్నావు అనుకోండి, ఏం దరిద్రుడు నీకు ఎవరు రమ్మన్నాడు, ఈయన ఎవరు పలకరించమని. అక్కడ ఎలా పలకరించాలి మనం? నెమ్మదిగా తీరిగ్గా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఏం జరిగింది అసలు, నిన్న కూడా బాగానే ఉన్నాడుగా, మనం వాళ్ళతో వెళ్ళి వాళ్ళ మమేకమైపోయి వాళ్ళలో ఒక్కడిగా అయితే వాళ్ళు మన సమాధానం చెప్తారు. అవునా కాదా చెప్పండి మీరు? దిస్ ఈజ్ ఎమోషనల్ క్యారీయింగ్. ఇంతవరకు మనకు లేదే. నా టైం లేదు చెప్పబెత్తవరకు నేను వెళ్ళిపోవాలి, అయిపోయింది నీకు జీవితం బండ బగలైపోయింది, అక్కడే నీ ప్రొఫెషనల్ కొలాప్స్ అయిపోతాను. టేక్ టైమ్, స్పెండ్ సమ్ టైమ్, బీ విత్ దెమ్. దట్ ఈస్ ఎమోషనల్ క్యారీయింగ్. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సోషల్ కోషెంట్. మీకు బాగా ఉండాల్సింది లాయర్కి, టీచర్కి బాగా ఉండాల్సింది. సోషల్ కోషెంట్ అంటే ఏంటి? సమాజంలో కలవగడతాం, ఎవరితో అయినా కలవాలి, ఏదైనా తినాలి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి. ఈ మూడు చేయలేకపోతే మీరు ఫెయిల్యూర్. అబ్బా నేను రానబ్బా, ఒంగోలులో మంచిలు బాగో, నేను కేసు రాను అక్కడ, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చూడకూడదు అంటే ఈ కేసు నువ్వు ఉన్న చోటికి వెళ్తావా, నీ దగ్గర కేసు నువ్వు వెళ్ళాలనిపించిన దగ్గర కేసు వేయమంటావా? కాబట్టి ఇది చాలా ఇల్లాజికల్ అనమాట. మనం మాట్లాడే మాటల్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది. రెస్ట్రిక్టెడ్. డోంట్ కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ప్లేస్ ఆర్ ప్లే. తిండి కూడా మనం ఇది తినను అది తినకూడదు, ఏదైనా తినాలి, ఎవరితో అయినా కలవాలి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. రెడీ టు గో ఎనీవేర్, మిక్స్ విత్ ఎనీబడి, ట్రై టు స్పెండ్, మూవ్ ఎనీవేర్. అమెరికాలో ఉద్యోగానికి అయితే వెళ్తారు, ఏమండి చెన్నైలో మా అమ్మాయిని పంపించండి, అమెరికా అయితే పంపుతాం మరి, విమానం వెళ్తా, నువ్వు కూడా వెళ్ళొచ్చుగా అందుకని. సో ఇది మన దుర్మార్గమైన ఆలోచన. నార్త్ వెళ్ళదండి మా అమ్మాయి, ఐఐటి వస్తే పంపరు చాలా మంది, ఎందుకంటే మా అబ్బాయి ఆడు పంపండి అస్సాంలో బాగోదంటగా. మరి కేరళలో, అమెరికాలో అయితే బాగుంటుందా, కెనడాలో అయితే బాగుంటుందా? చలి -30 ఉన్నా వెళ్తారు, డ్రైవింగ్లో చచ్చిపోతుంటారు వీళ్ళు. ఈయన ఎవడెళ్ళమన్నాడు? ఆ బీచ్లోకి వెళ్ళి గడ్డగట్టిన సరస్సుల మీద అక్కడ వాళ్ళకి తెలిసి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి. వీడెళ్ళి నేను స్కేటింగ్ చేశా మామ, సి ఐఎమ్ స్కేటింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, వీడు స్కేట్ చేసే టైంలో అప్పుడు మునిగిపోతాడు, చచ్చిపోయాడు. మన ప్రకాశం జిల్లా కుర్రాడే. ఏ ఫాల్స్ నోషన్స్ ఎందుకు చెప్పండి? హూ హ్యాస్ టు క్యారీ దీస్ థింగ్? ఇవి సోషల్ కోషన్ మిస్బిహేవియర్ అంటారు దీన్ని. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద సోషల్ బిహేవియర్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ రోమ్, బీ ఏ రోమన్ అన్నారు. మనం ఎక్కడుంటే ఆ సోషల్ కాన్సెప్ట్ని మనం క్యాచ్ చేయగలగాలి. ఇది చాలా మందికి ఉండట్లేదు. ట్రైబల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రెస్పెక్ట్ దేర్ ట్రైబల్ బిహేవియర్. వాళ్ళకి కొన్ని నామ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ నామ్స్ నువ్వు ఇష్టపడితే వెళ్ళు, లేకపోతే వెళ్ళబాకు. నేను అలా చేయనంటే వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది. సో రెస్పెక్ట్ దేర్ నేటివ్ బిహేవియర్, దట్ ఈస్ సోషల్ కోషన్. మీరు ఏ కులాల దగ్గరికి వెళ్ళారో, మీరు లేవని ఎన్ని చెప్పినా సమాజంలో మళ్ళీ ఉంటాయి. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మూలాల్లోకి వెళ్ళి మీరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళతో మమేకం అవ్వండి. నీ ఉనికి నువ్వు చాటబాకు, వాళ్ళతో ఒకడు వైపు. అది సోషల్ కోషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడ్వర్స్ కోషెంట్. ఇది చాలా అవసరం మీకు. అడ్వర్స్ కోషెంట్ అంటే ఏంటి? ఇది చాలా లేటెస్ట్గా 1997లో సైకాలజిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ అడ్వర్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్. అడ్వర్స్నెస్ అంటే ఏంటి? నాకు చాలా క్రిటికల్ ఇది వచ్చేసింది, నేను ఫెయిల్ అయిపోతున్నానని అర్థమైంది. A man can fall any number of times, but what is important is every time he fall, he should able to rise. ఎన్నిసార్లు పడ్డావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, పడిన ప్రతిసారి లేచామా లేదా. కేసులు అనేవి అలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు 100 కేసులు ఓడిపోవచ్చు కాక ఒకటి గెలిస్తే యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. నెవర్ ఫర్గెట్ అబౌట్ విన్నింగ్ ఆర్ లూజింగ్. ఫైట్ విత్ యువర్ స్పిరిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వర్స్ కోషెంట్. అంటే మీరు విన్నర్ అవ్వాలనే తొందరలో ఏం చేస్తారంటే చాలా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంటాయి. నెవర్ ట్రై టు యాక్సెప్ట్ ద అడ్వర్సిటీస్. నేచర్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళకి నల్లటి మూడు వస్తాడు,
మా ఆవిడ తెల్లగా ఉంటుంది. నన్ను చాలామంది అన్నారు, ఈ నల్లట ఆయన ఎందుకు చేసుకున్నాం అమ్మని. ఆ పని మనిషి నా ఎదురుగానే అడుగుతుంది, ఏందండి ఆయన అట్లా నల్లగా ఉంటాడు, మీరు ఎందుకు చేసుకున్నారు అమ్మ అని. ఆయన బాగా చదువుకున్నారు, నేను చదువుకోలేదు. చదువుకుంటే మాత్రం చక్కగా మీరు ఇలాంటి వాళ్ళకి తెల్లటి దొండపండులాగా ఉన్నాడు, ఆయనేడమ్మ కాకిలాగా ఉన్నాడు. నీ అమ్మకాడు మాట నా సంసారంలో దిక్కుపెడతావు, నీకేం అన్యాయం చేశాను నేను ఏదో ఆమెకి ఇష్టమైంది, నన్ను చేసుకుంది, నేనేదో హ్యాపీగానే ఉన్నాను, నీకెందుకే ఇబ్బంది అని అడిగా. ఏంటి అయ్యగారు నాకు నచ్చలేదు, మీరు ఆ మొగుడు అంటే నాకు నచ్చట్లేదు, ఇప్పుడు నేనేం చేయమంటావే అన్న. నన్ను కాసేపు ఆ మొగుడు కాదు ఎవరో అనుకోవే నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఎలా అన్న. అంటే జనాలకు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది చెప్పగా కొంతమంది వీక్ మైండ్ ఏమనుకుంటారు, నిజంగా నాకు తగినోడు కాదేమో వీడు. అర్థమైంది, ఇదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు. సజెస్టివ్ అంటారు దీన్ని, సజెస్టివ్నెస్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఎవరో పాప ఉరేసి చచ్చిపోయిందంటే ఫ్యాన్ ఎంకి చూడంగానే నేను కూడా చచ్చిపోతే ఎట్లుంటుంది అనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సజెస్టివ్ బిహేవియర్స్. చాలా డేంజరస్ ఇది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం అందుకని మీకు పేపర్లో రాసేటప్పుడు ఎలా చనిపోయింది వివరాలు రాయరు, నిజమైన నైతిక విలువలు ఉన్నటువంటి జర్నలిస్ట్ అయితే. దెన్ నెక్స్ట్ చూడండి, అనదర్ క్వశ్చన్ ఈస్ కాల్డ్ correlative quotient or the connective quotient అంటాం. హౌ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు పీపుల్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సోషబిలిటీ, మీ గ్రూప్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ యు నో, హౌ యూ మేనేజ్ యువర్ లార్జర్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ డిజిటల్ క్వోషెంట్, దిస్ ఈస్ ద ఎరా. డిజిటల్ క్వోషెంట్, హౌ యూ ఆప్టిమైజ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ యూజింగ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్. నువ్వు అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నావా లేదా. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కోర్ట్స్ కూడా కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఆన్లైన్లో మీకు కేసెస్ అన్ని వినిపించినాయి. చాలా మంది సీనియర్ లాయర్స్ కూడా చాలా తప్పు చెప్పారు. మా కేసు కూడా ఆన్లైన్లోనే వచ్చింది. మేము ఆయనకి అప్పుడు డిజిటల్ దాంట్లో గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి గూగుల్ ద్వారా మేము కనెక్ట్ అయ్యాం ఆయనకి పెట్టి, మా లాయర్ వినిపించడానికి. ఆయనకి ఆ నాలెడ్జ్ లేదు. సో మేము టెక్నికల్గా మేము సౌండ్ కాబట్టి మేము చెప్పాం. ఆ తర్వాత ఆయన పెట్టుకుని జూనియర్స్ అంటే మీరు ఆఫీస్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సపోర్ట్ మోర్ దెన్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని ఉండాలి. డిజిటల్ క్వోషెంట్. ఐ విల్ కంక్లూడ్ సార్. సో నెక్స్ట్ దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్వోషెంట్. మీరు పైలట్గా వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తారంటే హౌ మెనీ ఫ్లయింగ్ అవర్స్ యూ హ్యావ్ అని అడుగుతాడు. టీచర్గా ఉంటే టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతాడు. లాయర్గా మీరు వచ్చినప్పుడు లా కంపెనీస్ ఏమడుగుతున్నాయంటే వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ మెనీ కేసెస్ యు ఆర్ డెల్, యూ మెయింటైన్ యువర్ హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ కేసెస్. మీరు జూనియర్గా కానీ ఒక కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు ఎన్ని కేసెస్లో మీ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, ట్రై టు మెయింటైన్ యువర్ కెరియర్ రికార్డ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రిటికల్ కేసెస్ అన్ని కూడా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్వోషెంట్ అంటారు. So these are the important things I want to convey. And then lastly, a lawyer, what young lawyer needs is regarding personality with a positive outlook, what I said, nurture factors antam. Nurturing ante training. So we always undergo training, constant changes are happening. And then second factor is nature. Nature is not constant, it is dynamic, it is changing at times. ప్రతిసారి మారిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఎవరు విజేతలు అవుతారంటే నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి ఐ విల్ కంక్లూడ్. సో మీకు తెలుసు వరల్డ్ మనకి ఫాస్టెస్ట్ యానిమల్ ఏదంటే ఏం చెప్తారు, ఎవరైనా చెప్పండి. చీతా, లెపర్డ్ అంటాం మనం దాన్ని. చీతా బాగా ఇది ఉంటుంది, పైన గ్రౌండ్ డాట్స్ ఉంటాయి. చిరుతపులి కాకుండా చీతా అంటారు. చీతా ఈజ్ ద లాంగెస్ట్, ఇలా ఉంటుంది అనమాట పొడవుగా. అది ఈ చిరుత డీర్ వైపు పడుతుంది. మీకు యాడమ్జీ ఇన్సూరెన్స్ అని పాకిస్తాన్ కంపెనీ వాడు ఇన్సూరెన్స్ యాడ్లో వస్తుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఈజ్ అనదర్ బిగ్ సెక్టర్, మీకు తెలుసు ఇప్పుడు లీగల్లో. ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలాగో ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ మోసాలు కూడా అట్టాగే. మీ కేసెస్కి బాగా ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఏరియా వేర్ యూ కెన్ ఫైట్. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ యాడ్ ఏం చెప్తుందంటే మీరు విజేతలు అవ్వాలంటే లైఫ్లో అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది వేస్తుంది అనమాట. మధ్యలో వాడికి పిలే వస్తుంది. చీతా పరిగెడుతుంటుంది. టైటిల్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రన్నర్ ఎవరంటే ఏం చెప్తాం, చీతా. కాబట్టి మనం 120 km/h కాబట్టి మిగతా యానిమల్ ఏదైనా సరే చీతా పరిగెడితే ఏమో వాళ్ళు దొరకాలి కదా. డీర్ పరిగెడతా ఉంటుంది, చీతా పరిగెడతా ఉంటుంది. చీతా పట్టుకోలేదు. ఇద్దరి మధ్య కాన్వర్సేషన్ పెట్టాడు వాడు వీడియోలో. ఏంటి, ది వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ యానిమల్ నేను కదా, నేను పరిగెడితే నువ్వు దొరకట్లేదు ఏంటి అని అడిగింది దీన్ని. ఆశ దోశ అప్పడం కూడా చెప్తే తినేస్తావుగా బావా అంది డీర్. అదేంటంటే నేను తినను అమ్మతోడు, నువ్వు నిజం చెప్పంటే దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ రన్నింగ్ అండ్ మై రన్నింగ్. అది తెలుస్తూనే ఉంది, తేడా ఉండబట్టే కదా నాకు దొరకట్లేదు అంది. నిజమైన తేడా ఏంటో చెప్పు, నిజంగా నేను తిన్నంది. సరే ఒప్పందం చెప్పుకుంది కాబట్టి ఒకటే చెప్పింది, నువ్వు పరిగెత్తేది నేను పరిగెత్తేది తేడా ఏంటంటే నువ్వు పరిగెత్తేది ఆహారం కోసం, యు ఆర్ ఫెడ్డింగ్ ఫర్ ఫుడ్, డైలీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్. ఇవాళ తినకపోతే నువ్వు చావు, రేపు తినొచ్చు, ఎల్లుండి తినొచ్చు, 1 week అయినా నువ్వు చచ్చిపోవు. ఏ కుళ్ళిందో ఏదో చచ్చిందో చిన్న జింకో ఏదో దొరుకుతుంది, ఇష్టపోయింది తింటావు నువ్వు. బట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఫర్ మై లైఫ్.
జీవితం కోసం పరిగెడుతున్నాను, నేను దొరికానా ఇదే నా చివరి రోజు, మరుసటి రోజు లేదు నాకు, అందుకని నేను విజేతను అయ్యానని చెప్పింది. అంటే ఎవరైతే జీవితం కోసం పరిగెడతారో వారు ఎప్పుడు విజేతలే, ఎవరైతే ఫుడ్ కోసం డబ్బుల కోసం పరిగెడతారో దే ఎప్పుడు లూజర్సే. సో మీరు సమాజం కోసం పరిగెత్తండి, మీకోసం మీరు పరిగెట్టబాకండి, 10 మంది కోసం పరిగెత్తండి, 10 మందితో పరిగెత్తండి, ఖచ్చితంగా మీరు విజేతలు అవుతారు. ఇదే నేను యంగ్ చెప్పదలుచుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.